ইয়েস স্যার, আমরা লাইভ আছি, এবার স্টার্ট করতে পারবো। ওকে, সুজিত দা, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, শুনছি। এবার শুরু করা হবে তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি শুরু করে দাও। আচ্ছা, সৌরভ দা আছে তো? হ্যালো, সৌরভ দা। হ্যাঁ রবিন, আমি আছি। ওকে ওকে, আচ্ছা, বিশ্বনাথ দা। বিশ্বনাথ বাবু। হ্যাঁ আছি Hello. আছি আছি Okay, আচ্ছা okay. আচ্ছা, ওকে। So, good afternoon, everybody. Welcome to our state level, one-day state level webinar on AIDS awareness and the role of youth. This webinar organized by NSS units, so 1, 2, and 3 of Bajkul Milani Mahavidyalaya and also the NSS department of this college in collaboration with Internal Quality Assurance Cell, IQAC of Bajkul Milani Mahavidyalaya. Today, the 1st December, is another important day to not only our nation but also to the globe. Today is one of the important day to observe as World AIDS Day throughout the globe, whereas this day was first conceived in August 1987 by James Boone and Thomas Natter, two public information officers for the Global Program on AIDS at the World Health Organization in Geneva, Switzerland. World AIDS Day was first observed in 1988. In fact, World AIDS Day was the first ever global health day. It's an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, to show support for people living with HIV, and to commemorate those who have died from an AIDS-related illness. World AIDS Day on 1st December brings together people from around the world to raise awareness about HIV or AIDS and demonstrate international solidarity in the face of the pandemic. The theme of the 2020 observance is Ending the HIV or AIDS Epidemic, Resilience and Impact. So, this day is very important undoubtedly to us, and hence, we have organized such type of webinar where the youth, who is the actual backbone of any nation, the role from the end of the youth is very important to fight against such type of not only social but health issue. Young people 10 to 24 years and adolescents 10 to 19 years, especially young women and young key populations, continue to be disproportionately affected by HIV. If we see the scenario in 2016, 2.1 million people aged between 10 and 19 years were living with HIV, and 260,000 become newly infected with the virus. The number of adolescents living with HIV has risen by 30% between 2005 and 2016. The majority of young people living with the HIV are in low and middle income countries specifically, with 84% in sub-Saharan African. In fact, half of the 15 to 19 years old who are living with HIV in the world live in just 6 countries: South Africa, Nigeria, Kenya, India, Mozambique, and Tanzania. India is one of them. So, we are also suffering from such kind of disease today. So, in this perspective, this seminar, online seminar as well as webinar, may be very important to us, specifically to young population, young generation, and we are going to start such type of webinar, AIDS awareness and role of youth, organized by not only NSS units but also the department, NSS department, in collaboration with IQAC. And at the beginning, I would request Dr. Saurabh Samanto, the coordinator of IQAC of Bajkul Milani Mahavidyalaya and also assistant professor, the Department of Physics of this college, to deliver the inaugural address now. Thank you, Robin, for your kind introduction.
বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং বাজকুল কলেজের আইকিউএসির পক্ষ থেকে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের কলেজের এনএসএস এর 3টি ইউনিট 1, 2 and 3, এনএসএস ডিপার্টমেন্ট এবং আইকিউএসির উদ্যোগে আজকের এই ওয়েবিনার। আমাদের টপিক আগেই এক্সপ্লেন করা হয়েছে, এইডস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড দি রোল অফ ইউথ। এই টপিক খুবই প্রাসঙ্গিক, কেন আগেই রবীন্দ্রবাবু এক্সপ্লেন করেছেন যে 1 ডিসেম্বর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে। তো সেইটা আমরা প্রত্যেক বছরই এনএসএস এর পক্ষ থেকে উদযাপন করে থাকি। তবে আজকের দিনে অর্থাৎ 2020 1 ডিসেম্বর এটা আমরা ওয়েবিনার করছি, কেননা সমস্ত স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সেগুলো এখনো বন্ধ আছে, সেই জন্য আমাদের ওয়েবিনারের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটাকে কন্ডাক্ট করতে হচ্ছে। বিগত কয়েক মাস ধরে এক ভয়ঙ্কর অতিমারির জন্য আমাদের জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই করোনাকে আটকাতে আমরা এখনো সেভাবে পারছি না, এবং তার নানা রকম স্পেকুলেশন, ভ্যাকসিন, ঔষধ এগুলো নিয়ে অনেক রকম কথাই আমরা শুনছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই লড়াইটা আমরা খুব সুবিধা করতে পারছি না। এই করোনা এটাও একটা ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণ, আর একটা ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণ এইডস, যেটা আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এটাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। বিগত বছরগুলিতে এইডস সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং আমাদের দেশেও সংক্রমণের হার খুবই বেশি, এবং পৃথিবীর সংক্রমণের নিরীক্ষে প্রথম দিকের যে দেশগুলি আছে তার মধ্যে কিন্তু আমাদের দেশও একটি, এবং অনুন্নত দেশগুলিতে সেগুলোতে কিন্তু এইডস সংক্রমণের হার বেশি। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে সচেতনতা। আমরা জানি যে এইডস এর কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা বা ভ্যাকসিন এরকম তো এখনো আবিষ্কার হয়নি। তা মূলত এইডসকে প্রতিহত করতে গেলে, এইডস এর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে একমাত্র সচেতনতাই হচ্ছে আমাদের লড়াইয়ের অস্ত্র। সে জায়গাতে অনুন্নত দেশগুলোতে সেই সচেতনতা সেভাবে তৈরি হয়নি, এবং সেইখানে আমাদের যুব সমাজের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যুব সমাজ মানে যারা এখনকার ছাত্রছাত্রী স্কুল এবং কলেজের, তাদেরকে এই ব্যাপারে খুব অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এই সচেতনতা বাড়ানোর কাজে তাদেরকে প্রথমত সচেতন হতে হবে, সেটা অলরেডি একটা বড় কন্ট্রিবিউশন। দ্বিতীয়ত অন্য লোকেদেরকে সচেতন করতে হবে। এই সচেতনতাই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ। আর সেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে আজকের এই ছোট্ট প্রোগ্রামটার আমরা আয়োজন করেছি। আশা করছি আমরা সবাই এতে উপকৃত হব। আজকের এই প্রোগ্রামটার দায়িত্ব এবং সেইটাকে সুষ্ঠুভাবে অ্যারেঞ্জ করার জন্য আমি এনএসএস এর আমাদের যে 3টে ইউনিট আছে তাদের প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর সুজিত ঘোষ, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, মিস্টার বিশ্বনাথ দোলই, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স, এবং ডক্টর সমীর কুমার ভান্ডারী, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স, এদের 3জনকে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এনএসএস ডিপার্টমেন্টে অন্যান্য টিচার যারা এটার দায়িত্বে আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ ধন্যবাদ দেবো মিস্টার রবীন দাসকে, উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট। এই ওয়েবিনার সংক্রান্ত ব্যাপারে উনি ভীষণ রকম ভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, এবং আমাদের ওয়েবিনারেও ওনার একটা বড় ভূমিকা আছে। আমাদের অনুষ্ঠানের যিনি রিসোর্স পার্সন, প্রধান বক্তা, যার কাছ থেকে আমরা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো শিখব, ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি তার মূল্যবান সময় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এবং আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে শেয়ার করছেন বলে। আমি যেহেতু এই ব্যাপারে এক্সপার্ট নই, কাজে এটাতে আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আমাদের কলেজের সম্মানীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর পীযূষকান্তি দণ্ডপাট এবং আমাদের কলেজের গভর্নিং বডি বা পরিচালনা সমিতির যিনি প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী অর্ধেন্দু মাইতি মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ জানাবো। তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য সব রকম ভাবে সাহায্য করেছেন। আর আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, আমাদের অনুষ্ঠানে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এখান থেকে চলে যাব।
A lot of thanks and respect to Dr. Saurabh Samanto, not only IQC coordinator and assistant professor of Department of Physics, but also the joint secretary of this webinar. Uh, I give a lot of respect to him for delivering the inaugural address. Now, I would request Professor Vishwanath Doloi. He is the convener of this webinar and also TCS of this college, along with the assistant professor and HOD of the Department of Physics. I would request him to give the short note on the theme and welcome address also. বিশ্বনাথ স্যার আপনি আনমিউট করুন। হ্যাঁ ওকে শোনা যাচ্ছে? ওকে আজকের এই একদিনের স্টেট লেভেল যে ওভেনিয়ার এইডস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড দি রোল অফ ইউথ, এই ওভেনিয়ারে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ এবং রিসার্চ পার্সন ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বাজকুল কলেজের এনএসএস এর যে 3টি ইউনিট আছে, এই 3টি ইউনিট প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন রকমের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করে থাকে। আমাদের প্রায় 300 ছাত্রছাত্রী আছে, তারা এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করে। তো আজকের এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে, সেখানে আমরা এই ওভেনিয়ারের মাধ্যমে এই অ্যাওয়ারনেসটাকে একটি সেমিনারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি, এবং সেটি হচ্ছে এইডস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড দি রোল অফ ইউথ। কারণ আজকের এই দিনটি 1 ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। আমাদের সেমিনারের যে বিষয়বস্তু, সেটা বহুদিন থেকে চলে আসছে, কারণ এটা প্রায় 1987 থেকে চলে আসছে। এইডস অ্যাওয়ারনেস নিয়ে হুয়ের নির্দেশ অনুযায়ী, হুয়ের উদ্যোগেই এই সচেতনতার কথা সমস্ত পৃথিবীতে, সারা পৃথিবীতে প্রথম প্রচার লাভ করে। তো যাই হোক, এটা নতুন কিছু নয়। তো নতুন যেটা, সেটা অনেক পুরনো কিন্তু বারবারে নতুন হয়। সেটা হচ্ছে যুব সমাজের রোল। যুব সমাজ কি ভূমিকা পালন করবে এই এইডস সচেতনতার ক্ষেত্রে? কারণ আমরা বহু রকম রোগের সম্মুখীন হলেও তার মধ্যে কিছু রোগ আছে, যেমন এই HIV বা এইডস, এই অসুখটি একটি সামাজিক সমস্যাও বটে। এবং আমাদের জীবনযাপনের যে ভিন্ন ভিন্ন ধরন, আমাদের জীবনযাপনের যে ত্রুটি বিচ্যুতি, অসংযত জীবনযাপন, এই সমস্ত গুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই রোগটির ছড়িয়ে পড়ার, সারা পৃথিবীতে মহামারী আকার ধারণ করার মতো একটা সম্ভাবনা। তো সেখানে সাধারণত দেখা যাচ্ছে তথ্য অনুযায়ী যে যারা যুব সমাজ, তাদের মধ্যে এই রোগটি বেশি সংক্রমিত হয়ে থাকে। এবং পৃথিবীর যে অনুন্নত দেশগুলি আছে বা উন্নয়নশীল দেশ যেগুলি আছে, সে সমস্ত জায়গায় এই রোগের প্রকোপ বেশি, কিন্তু উন্নত দেশগুলি প্রায় এটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার পেছনে উন্নত দেশগুলির কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় যে উন্নত দেশগুলিকে অনুসরণ করে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির যুব সমাজ এবং জনগণ তাদের জীবনযাত্রার ধরন ঠিক করে নেয়, এবং যার ফলে তারা যে আর্থসামাজিক যে কুরুচিপূর্ণ জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যে বেহিসাবি জীবনযাপন শুরু করে, তারই একটা পরিণতি হয় একটা অনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে যে কোনো প্রকারের এই ধরনের ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রমণ ঘটায় যে সমস্ত রোগ, সেই সমস্ত রোগ অতি সহজেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এবং একটা সময় আসে যখন রোগটি
কোনভাবে বা কোন পদ্ধতিতে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে আর হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা অলরেডি আমাদের এই বর্তমান সিচুয়েশনে কোভিড-19 ক্ষেত্রেও দেখেছি যে রোগটি যেভাবে প্রথম মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয় সেটাও যেমন ধোঁয়াশা, তারপরে আমরা যেমন অনুমান করেছিলাম পরপর রোগটি সারা পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যেভাবে ছড়াচ্ছে সেটাও কিছুটা ধোঁয়াশার মধ্যেই আমরা আছি। কাজেই আমাদের জীবনযাপনের নৈতিক দিক বা নৈতিক মানদণ্ড এবং আমাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ এই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই রোগটিকে পৃথিবী থেকে দূর করে দেওয়ার যা কিছু ক্রিয়াকলাপ, এবং সেটা পালন করতে পারে আমাদের যুব সমাজ। আমাদের বাজকুল কলেজের এনএসএস ইউনিটের 3টি ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমি বলবো, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষ পার্সন হিসেবে যেনাকে পেয়েছি, প্রফেসর ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, এমডি পিএইচডি, ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলকাতা। ওনার কাছ থেকে তোমরা সমস্ত বিষয়গুলি শুনবে এবং আশা করি তার দ্বারা নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরে সেই সচেতনতা সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়াস নেবে। আমি খুবই খুশি হচ্ছি, কারণ ডক্টর নীলরতন সরকার উনি ছিলেন একজন বাঙালির গর্ব এবং সমাজসেবী। ওনার অবদান এই যেমন শুধু মেডিকেল কলেজ তৈরি নয়, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে আছে। তো ওনাদের সময় ওনারা চেষ্টা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সময় যে যুব সমাজের ভূমিকাই হচ্ছে সমাজ এবং সভ্যতা গঠনে সবার থেকে অগ্রগণ্য। তাহলে যুব সমাজ যদি না তৈরি হয়, ভবিষ্যতে আমরা ওই শুধু আশাই করব, কিন্তু নিটফল আমাদের একটা খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের অনিয়ন্ত্রিত একটা সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবনযাপনের মধ্যে যাতে না আমরা পৌঁছে যেতে পারি, তার জন্য আমাদের যুব সমাজকেই সচেতন হতে হবে। যাই হোক, ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলির কাছ থেকে আমরা শুনবো এইডস এবং সেই বিষয়ে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা যায়। আমি আশা করি আমরা ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা সবাই খুব উপকৃত হব। আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thanks to Professor Bishwana Doloi, convener of this webinar, Secretary of Teachers Council of this college, Assistant Professor and Head of the Department of the Department of Physics, and also one of the program officers of NSS units of this college. Actually, I feel also that every youth serving provider has a role to play in preventing youth HIV and helping young people living with HIV lead healthy lives. This day is a constant reminder for young people to join hands as they establish information sharing networks to fight against further spread of the AIDS scourge. Hence, to discuss the theme, we have achieved one of the study characters, Professor Dr. Swagata Bhattacharya Ganguly. I would request him to deliver the resource lecture and also presentation to our participants. But before taking the presentation or lecture, I want to introduce her to all of the participants of this web platform. Professor Dr. Swagata Ganguly presently is the Professor and Head, Department of Microbiology, Nilratan Sarkar Medical College, Kolkata. Academically, she is a strong character on the track of her educational journey. She has achieved MBBS from North Bengal Medical College, 1998. Along with the gold medal, Dr. Satanji Bhattacharya Memorial Medal in Microbiology. She has been dignified by MD from IPGME and SSKM Hospital, Microbiology 2008. She has been awarded by PhD on microbiology in 2017. Academically and from the viewpoint of teaching profession, he is also one of the brightened characters
in the atmosphere of medical science. She has been featured by several research projects in the field of malaria as the co-investigator of both national and state funding agencies. She has been activated as the resource person in CME workshop, public health medical training programs. She has organized CME workshop, public health sensitization programs. She has a lot of administrative experience like IDSP Nodal Officer Microbiology, NRS Medical College and Hospital, Kolkata. She has played the role of reviewer of scientific papers in reputed international journals. She has been reflected as the adjudicator of MD dissertation under West Bengal University of Health Science. She has been activated in the role of supervisor of dissertation of MD PGT microbiology. She has been emphasized as the external examiner of MBBS second professional examination microbiology under Srimanto Shankar Deva University of Health Science, Guwahati, Assam. She has presented a lot of scientific papers in national and state level conferences, and she has been decorated by numerous publications in different international and national journals. Along with all those, she has been glorified by different awards also. IAMM Silver Jubilee Prize for the best paper in parasitology for an oral paper presentation, Micron 2016, 14th National Conference of IAM, November 2016. IAM Silver Jubilee Prize for the best paper in parasitology for an oral paper presentation, Micron 2014, best oral paper presentation, senior category, 8th annual conference of IAM, West Bengal chapter, September 2013. She is the holder of first prize for the oral paper presentation entitled Genetic Markers, a New Tool in Monitoring Antimalarial Drug Resistance of P. falciparum malaria, 21st Annual Conference of Indian Pharmacological Society, West Bengal chapter, January 2012. He has been hold the third position in the award session in Professor P.C. Sengupta Memorial Competitive Paper Presentation, July 2009. She is awarded by IAM Silver Jubilee Prize for the best paper in parasitology for an oral paper presentation, Microcon 2011, 35th National Conference of IAM. She has held the first position in the award session in Professor P.C. Sengupta Memorial Competitive Paper Presentation, 15 February 2008. He is the holder of silver medal and second prize in the award session for oral paper presentation entitled Way to Decode Bacterial Crosstalk, 6th Annual Conference of IAM. Hence, we have achieved such type of glorified character and star-like character in the medical science. We are very, very lucky to achieve her with us. Now I would request Professor Dr. Sagota Ganguly to deliver her research lecture. And also I request her to deliver her lecture with the help of course, Bengali, English both, since the seminar or webinar is state level in nature and most of the participants are coming from different corners of our Bengal, so we can be conversed with the help of Bengali, English both. I would request her also.
ma'am, please unmute yourself first. হ্যালো হ্যালো এবার শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Yes. Okay, so a very good afternoon to all the dignitaries of the program and respected teachers, my colleagues and dear students. Thank you for such a nice introduction from your end. Today my topic of presentation is AIDS awareness and the role of youth. আমি ইংলিশ বাংলা মিশিয়েই বলছি। এইচআইভি অ্যান্ড এইডস এই দুটো কথা আর ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু আস, আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। এইচআইভি স্ট্যান্ডস ফর হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, তার মানে এটা একটা ভাইরাস। আর এইডস কথাটার ফুল ফর্ম অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, যেটা হচ্ছে এইচআইভি ইনফেকশনের এন্ড স্টেজ অর লাস্ট স্টেজ যদি ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট না হয়। আমাদের হিউম্যান বডিতে একবার এইচআইভি ইনফেকশন হলে ইভেন ট্রিটমেন্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি কিওর এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সো ওয়ান্স ইউ গেট এইচআইভি ইউ হ্যাভ ইট ফর লাইফ, এই কথাটা এখন পর্যন্ত খুব প্রযোজ্য। তার মানে কি, ট্রিটমেন্ট যেটুকু অ্যাভেলেবল সেটা দিয়েও কিন্তু এইচআইভি একবার হলে তার থেকে পুরোপুরি মুক্তি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এবার একটু যদি আমরা দেখি যে এই ভাইরাসটার অরিজিন কি, তাহলে জানতে পারবো যে এটা রুরাল সেন্ট্রাল আফ্রিকাতে অরিজিনেটেড হয়েছিল এবং সেখান থেকে ইউরোপ অ্যান্ড ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইউএসএ তে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলটিমেটলি আজকে এইচআইভি একটা এপিডেমিক, সারা পৃথিবীতে এটাকে এখন এপিডেমিক বলা হচ্ছে। এইডস মানে এইচআইভির যেটা লাস্ট স্টেজ, এটা প্রথম ইউএসএ ইন 1981 পাওয়া গেছিল কিছু ইয়াং হোমোসেক্সুয়াল মেলের মধ্যে। ডাক্তাররা দেখেছিল যে তাদের এক ধরনের নিউমোনিয়া হচ্ছে এবং এক ধরনের স্কিন ডিজিজ হচ্ছে যার নাম ক্যাপোসি সার্কোমা, সেটা ইন 1981। এবং পরবর্তীকালে এইচআইভি যে এইডস এর কারণ সেটা প্রমাণিত হয় ইন 1983-84। আমরা যদি একটু গ্লোবাল সিনারিওর দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে WHO মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন 2019-এ আমাদের জানাচ্ছে যে পুরো পৃথিবীতে এখন 38 মিলিয়ন পিপল এইচআইভি ইনফেকশনে আক্রান্ত এবং তার মধ্যে শুধু 2019-এ 6,90,000 পিপল মারা গেছে এইচআইভি রিলেটেড কজেস এর জন্য। তা সত্ত্বেও শুধু 2019-এ 1.7 মিলিয়ন পিপল নতুনভাবে এইচআইভি দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এবং এইচআইভির যে ট্রিটমেন্ট সেটাকে বলা হয় অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, সেইটা 24.5 মিলিয়ন পিপল সারা পৃথিবীতে অ্যাক্সেস করছে। তার মানে ধরে নেওয়া যাক যে যতজনের এখন পর্যন্ত ইনফেকশন আছে তারা প্রত্যেকে এই ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। তাদের মধ্যে 24.5 মিলিয়ন সারা পৃথিবীতে এই ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছে, রেস্ট কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। এবং যবের থেকে এটা এপিডেমিক ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে তবের থেকে 74.9 মিলিয়ন মানে 75 মিলিয়ন পিপলই আমরা ধরতে পারি যে এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তার মানে গ্লোবাল সিনারিও দেখলে যে এখন পর্যন্ত এত দেশে এবং মানুষ এতভাবে ইনফেক্টেড, তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এর মানে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিনিয়ত WHO থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে
এবং আজকের দিনে 1 ডিসেম্বর 2020 এটা ভেরি ভেরি রেলিভেন্ট যে এই লড়াইটা আমাদের কতটা করতে হবে। কিছু কিছু প্রপার্টিজ যদি আমরা এই ভাইরাসের দেখি, আমরা জানবো যে এটা একটা প্রথমেই আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ ভাইরাস এবং এটা যে গ্রুপে বিলং করে সেটার নাম রেট্রোভাইরাস। রেট্রোভাইরাস, রেট্রো কথাটার মানে হচ্ছে পেছনে যাওয়া। তাহলে কেন এটা বলা হচ্ছে? কেননা এই গ্রুপের ভাইরাসের একটা ইম্পর্টেন্ট এনজাইম আছে যার নাম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। এবং এই এনজাইমটার কি প্রপার্টি না আমরা জানি যে ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হয়, কিন্তু এই এনজাইমটা আছে বলে যেহেতু এইচআইভি একটা আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ থেকে আগে ডিএনএ হয় এবং ডিএনএ থেকে মাল্টিপল ভাইরাস কপিজ অফ এইচআইভি তৈরি হতে পারে। তাহলে এই এনজাইমটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে এটা আছে বলে ভাইরাসটা আরএনএ থেকে আগে ডিএনএ করে, ডিএনএ থেকে তারপর মাল্টিপ্লাই করে এই ভাইরাসটার হান্ড্রেডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ কপিজ তৈরি হয়। আর একটা কি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে, এর একটা গ্লাইকোপ্রোটিন এনভেলাপ আছে যেটা কিন্তু একটা ভেরিয়েশন, অ্যান্টিজেনিক ভেরিয়েশন করার ক্ষমতা রাখে। আর কি না এই ভাইরাসটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের ইমিউন সিস্টেমের যে সেলস, সেই সেলসগুলোকে ইনফেক্ট করে। তাহলে এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ যার জন্য পরবর্তীকালে ডিসকাশনে আমরা দেখব যে কি কি হতে পারে। এই ভাইরাসের আর একটা ক্ষমতা যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা বডি ফ্লুইডের থ্রু দিয়ে কিন্তু স্প্রেড করে। বডি ফ্লুইড মানে হচ্ছে ব্লাড। তাহলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা যখন প্রিভেনশন সম্বন্ধে কথা বলবো যে এটা আগে ট্রান্সমিশন কি করে হয়। এটা কিন্তু ট্রান্সমিশন হয় থ্রু বডি ফ্লুইড। এবং এই ভাইরাসটা কাকে অ্যাটাক করে? আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাটাক করে। একটা স্পেশাল টাইপ অফ সেল আছে, সেটাকে বলা হয় CD4 সেল। সেই সেলটাকে সব থেকে আগে অ্যাটাক করে এইচআইভি। এবং যেহেতু এই সেলটা এতগুলো নষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য পরবর্তীকালে বডি আর ইনফেকশনের এগেনস্টে লড়াই করতে পারে না। দ্য বডি ক্যানট ফাইট এগেনস্ট ইনফেকশন। কেননা এই CD4 একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমের কাজ করার জন্য। তাতে কি হয়, যেহেতু ইমিউন সিস্টেমের ড্যামেজ হয়, তাতে বডি আর ইনফেকশন, পরবর্তীকালে যে ইনফেকশনগুলো তার সাথে ফাইট করতে পারে না। তার জন্য কিছু কিছু অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন হয় এই পেশেন্টসদের, যাদের ইমিউন সিস্টেমটা উইক হয়ে যায়। এবার অপরচুনিস্টিক কথাটার মানে কি, যে নর্মালি যার ইমিউন সিস্টেমে কোনো অসুবিধা নেই, একটা স্ট্রং ইমিউন সিস্টেম, একটা রোবাস্ট ইমিউন সিস্টেম আছে, তাদের ওই ইনফেকশনগুলো হতে পারে না। কিন্তু যাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্টস, যেমন যাদের এইচআইভি ইনফেকশন হয়েছে, ক্যান্সার পেশেন্টস, তাদের ক্ষেত্রে এই ইনফেকশনগুলো খুব সহজেই হয়ে যায়। তারপরে আমরা যদি একটু দেখি, যেটা আমি বলছিলাম যে অরিজিনটা কোথা থেকে, না এক ধরনের শিম্প্যাঞ্জি ইন সেন্ট্রাল আফ্রিকাতে বলা হয়েছে তাদের থেকে আমরা এইচআইভি ইনফেকশন হিউম্যানসে আসে। শিম্প্যাঞ্জিতে যে ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসটা ছিল সেটার নাম সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস অর SIV। এটা হিউম্যানে কি করে ট্রান্সমিটেড হয়েছে না, যখন হিউম্যান এই শিম্প্যাঞ্জিদের শিকার করত তাদের মাংসের জন্য, তখন শিম্প্যাঞ্জিদের ইনফেক্টেড ব্লাডের সাথে হিউম্যানসের কন্ট্যাক্ট হয় এবং তাতে সেই সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস হিউম্যানের মধ্যে চলে আসে এবং হিউম্যানে এসে সেখানে এই ভাইরাসের মিউটেশন হয়। মিউটেশন মানে তার অ্যান্টিজেনিক ভেরিয়েশন হয় এবং তাতে হিউম্যান বডিতে এইচআইভি হিসেবে এই ভাইরাসটা এস্টাবলিশড হয় এবং তারপরে আফ্রিকা থেকে সারা পৃথিবীতে আস্তে আস্তে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে অরিজিনটা কিন্তু বেসিক্যালি সেন্ট্রাল আফ্রিকায় এক ধরনের শিম্প্যাঞ্জি থেকে হিউম্যানে চলে আসে। এবারে আমরা আসি যে স্ট্রাকচার অফ এইচআইভিটা কেমন। আমি যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো বলবো সেটা হচ্ছে এটার একটা মেমব্রেন আছে,
এবং এইটা বেসিক্যালি একটা প্রোটিন, এবং এই প্রোটিনটার ভেতরে একটা মেমব্রেন, এবং মেমব্রেনের ভেতরে একটা নিউক্লিয় ক্যাপসিড, তার মধ্যে আরএনএটা রয়েছে। এটা আগেই বলেছি, এটা একটা আরএনএ ভাইরাস। আর তার একটা ইম্পর্টেন্ট এনজাইম হচ্ছে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম, যেখান থেকে আরএনএ থেকে আগে ডিএনএ হয় এবং ডিএনএ থেকে মাল্টিপল কপিজ অফ দ্য ভাইরাস তৈরি হয়। একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিজেন বলি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইরকম প্রোট্রুশন পুরোটাই রয়েছে পুরো স্ট্রাকচারটা। এইরকম স্ট্রাকচার, একটা ওভাল হেড, আর সেটা অ্যাটাচড আছে মেমব্রেনের সাথে আবার একটা স্ট্রাকচার। এই যে ওভাল স্ট্রাকচার, এটার একটা অ্যান্টিজেন যেটার নাম GP120, গ্লাইকোপ্রোটিন 120। এটা একটা খুব বড় রোল প্লে করে এই ডিজিজটাতে হওয়ার জন্য এবং পরবর্তীকালে ভ্যাকসিন প্রিপারেশনের জন্য। সুতরাং ইম্পর্টেন্ট রোল আছে এই GP120। স্ট্রাকচারের ডিটেলসে আমি এখন আর কিছু বলছি না, তবে এটা মনে রাখতে হবে এই ইম্পর্টেন্ট এনজাইমটা আর GP120। এবারে যদি আমি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি দেখি, GP120টার কি প্রপার্টি না, এইটা কিন্তু আমি বলেছিলাম আমাদের ইম্পর্টেন্ট ইমিউন সেল CD4 এর রিসেপ্টরের সাথে এই GP120টা অ্যাটাচ করতে পারে। তাহলে যখনই এই ভাইরাসটা আমাদের শরীরের কোনো সেলের সাথে, কোনো সেলকে ইনভেড করে বা সেই সেলে ঢোকার চেষ্টা করে, প্রথম ইন্টারাকশন হয় ভাইরাসের GP120 সাথে CD4 রিসেপ্টর আমাদের হিউম্যান বডিতে। আর প্রোটিন করে আমি বলেছি একটা আরএনএ থাকবে আর একটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইম। ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি অফ HIV হচ্ছে এরা ভীষণ বেশি অ্যান্টিজেনিক ভেরিয়েশন করতে পারে। ভীষণ মিউটেশন মানেই হচ্ছে এরা নিজেদের জেনেটিক স্ট্রাকচারটাকে এমনভাবে চেঞ্জ করে যাতে মনে হবে না যে এটা একটা আমাদের পরিচিত ভাইরাস, মনে হবে যেন এ নিজেকে টোটালি অ্যান্টিজেনিক ট্রান্সফরমেশন করে একটা নতুন ভাইরাস বানিয়েছে। তাতে কি হয় যে আমরা যখনই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করছি, ভ্যাকসিন তো একটা চেনা অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, কিন্তু যদি সেই ভাইরাসটা নিজেকে চেঞ্জ করে একটা নতুন অ্যান্টিজেন বানিয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি করছি সেই অ্যান্টিবডিটা আর রিয়াকশন করতে পারবে না, কেননা সে তো চেঞ্জই করতে পারছে না সেই জন্য আমরা এমন চেঞ্জ করে ফেলেছে যে মনে হবে যেন একটা নতুন ভাইরাস। তারপরে হচ্ছে যদি আমরা সিকোয়েন্সিয়াল আইসোলেট একটা সেম পার্সন থেকে পাই, মানে একই পার্সন বিভিন্ন সময় তার থেকে ভাইরাসটা যদি আইসোলেট করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেই ভাইরাসগুলো আলাদা। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কি, যে একই পার্সনের বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকেও যদি ব্লাড নিই এবং তারপরে আইসোলেট করে দেখা গেছে যে একই পার্সন থেকে আইসোলেট করা ভাইরাস কিন্তু তারা নিজেদের চেঞ্জ করে ফেলেছে। এরপরে যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সমিশন কিভাবে ট্রান্সমিটেড হয়। একটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন, যেটা 0.1 থেকে 1%। একটা হচ্ছে বাই শেয়ারিং নিডলস, মানে ইনজেকশন এবং নিডল শেয়ার করা ড্রাগ অ্যাডিক্টরা যেটা করে সেটা হচ্ছে 0.5 to 1%। মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন, মানে মা থেকে বাচ্চার ট্রান্সমিশনটা 30%। সেটা হতে পারে যখন বাচ্চা ইউটেরাসে থাকে তখন, বা ব্রেস্ট ফিডিং এর থ্রু দিয়েও হয়। যখন কোনো ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়, অর্গান অথবা টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট, যেটা এখন খুব বেড়ে গেছে, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা লাং ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সেটার ক্ষেত্রে অ্যাবাউট 50 to 90%। আর সব থেকে বেশি হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা ব্লাড প্রোডাক্টস ট্রান্সফিউশন, গ্রেটার দ্যান 90%।
তো তাহলে এই 5টা হচ্ছে বিভিন্ন মোড যা দিয়ে এইচআইভি ট্রান্সমিটেড হতে পারে। তো এইটা একটা ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন, যে একটা যদি সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন, যদি ইনফেক্টেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়, কেননা এখন অনেক ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টস তাদের রিপিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়, ড্রাগ এডিক্ট যারা তাদের নিডল শেয়ার করে সেই সূত্রে হয়, আর আরেকটা হচ্ছে ফ্রম মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন হতে পারে। আমরা আজকে যখন রোল অফ ইউথ বলছি তখন একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে অনেক আইভি ড্রাগ নেয় অনেক ইউথ, তারা তাদের নিডলগুলো শেয়ার করে, সেটা কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস মোড যা দিয়ে এইচআইভি ট্রান্সমিশন হতে পারে। সেই জন্য আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মোড অফ ট্রান্সমিশন which is very prevalent বয়সে ড্রাগ এডিক্টস তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা ভেরি কমন মোড অফ ট্রান্সমিশন। WHO আমাদের কিছু কিছু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য বলেছে যে হ্যান্ডশেক করলে একটা যার আছে এইচআইভি তাতে কিন্তু ট্রান্সমিশন হয় না, বা কারোর সাথে যার এইচআইভি আসছে তার সাথে বসে সোশ্যালাইজিং করা, তার সাথে কফি শপে বসে কফি খাওয়া বা চা খাওয়া, তাতে কিন্তু ট্রান্সমিশন হয় না। কেন আমি আগেই বলেছি এটা ট্রান্সমিটেড হয় থ্রু বডি ফ্লুইডস। অথবা যার ইনফেকশন আছে, যে অসুস্থ, তার সাথে যদি আমি দেখাই যে আই এম উইথ দ্যাট পারসন, তাকে আমি সিম্পাথাইজ করি, তার দেখাশোনা করি, তাকে আমি মেডিকেল অ্যাটেনশন দিই, সেটা করলেও কিন্তু এইচআইভি হয় না। সুতরাং এইগুলো WHO আমাদের বারে বারে বলেছে যাতে আমাদের মন থেকে যে ভয়গুলো আছে রিগার্ডিং এইচআইভি ট্রান্সমিশন সেইগুলো পুরোপুরি মুছে যেতে পারে। এবারে আমরা একটু দেখি যে হোয়াট আর দ্য স্টেজেস অফ এইচআইভি। তিনটে মোটামুটি স্টেজ আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট এইচআইভি ইনফেকশন, একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল লেটেন্সি বা এইচআইভি ইনঅ্যাক্টিভিটি, আর থার্ড স্টেজ বা এন্ড স্টেজ সেটা হচ্ছে এইডস। আমি ছোট করে একটু স্টেজগুলো বলে দিচ্ছি। অ্যাকিউট এইচআইভি ইনফেকশনে কিন্তু একটা ইনফেকশন হওয়ার পর ফ্লু লাইক একটা অসুস্থতা হয়, যেমন আমাদের নর্মাল ফ্লু হয়, সেটা কিছু সপ্তাহ থাকে। এটা কিন্তু বডি ন্যাচারাল রেসপন্স টু ইনফেকশন। কিন্তু এই সময় মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্লু লাইক ইনফেকশন, কিন্তু এতে কিন্তু যার হয়েছে তার ব্লাডে অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট ভাইরাস আছে, এবং এই সময় এই পার্সন কিন্তু খুবই ইনফেকশাস, মানে এই পার্সন থেকে অন্যদের কিন্তু ছড়িয়ে দেওয়ার চান্স বেশি। যার হয়েছে তার কিন্তু অ্যাওয়ারনেস নেই, কেননা সে খুব নিজেকে অসুস্থ ফিল করে না, শুধু তার ফ্লু লাইক সিমটমস থাকে বলে। কিন্তু এইখানে মনে রাখতে হবে যে কারুর যদি এক্সপোজার হয় থ্রু আনপ্রোটেক্টেড সেক্স অথবা আইভি ড্রাগ ইউজ এবং তার ফ্লু লাইক সিমটমস ডেভেলপ করে, তাহলে কিন্তু তখনই তার মেডিকেল কেয়ার নেওয়া উচিত এবং একটা টেস্টিং করা উচিত ডায়াগনোসিস করার জন্য তার এইচআইভি হয়েছে কিনা। সেকেন্ড স্টেজকে বলছি ক্লিনিক্যাল লেটেন্সি বা এইচআইভি ইনঅ্যাক্টিভিটি। এটাকে বলা হয় অ্যাসিম্পটোম্যাটিক ইনফেকশন, কেননা এই সময় যদিও ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ কিন্তু খুব কম পরিমাণে এ মাল্টিপ্লাই করে। এই সময় অ্যাসিম্পটোম্যাটিক বলছি কেন, যার হয়েছে দ্যাট পারসন তার কিন্তু সেরকম কোনো সিমটম থাকে না, এই জন্য এই স্টেজটাকে বলা হয় এইচআইভি ইনঅ্যাক্টিভিটি অর ডরমেন্সি। কিন্তু এই সময় কিন্তু যার হয়েছে তার সিমটম থাকে না, তবুও সে কিন্তু অন্যদের এই ভাইরাসটা ট্রান্সমিট করতে পারে। যদি এমন হয় যে এই স্টেজে সে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে, যেটাকে বলে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, তাহলে তার ট্রান্সমিট করার চান্স কিন্তু কম। কিন্তু যদি সে কোনো ট্রিটমেন্ট না নেয়, তাহলে সে অন্যদের ট্রান্সমিট করতে পারে, এবং তারপরে তার CD4 সেল কাউন্ট, যেটা আমি বলেছি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফর ইমিউন রেসপন্স, এটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে এবং আলটিমেটলি ভাইরাস লেভেলটা তার শরীরে বাড়তে থাকে। অ্যান্ড থার্ড স্টেজ বা এন্ড স্টেজে সেই পার্সন চলে যায়, যেটাকে আমরা বলছি এইডস অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। তাহলে এইডস মানে আর এইচআইভি কিন্তু এক নয়। এইচআইভি ইনফেকশনের লাস্ট স্টেজ
বা মোস্ট সিভিয়ার ফেজকে আমরা বলবো এইডস। এবং এই সময় কিন্তু তার পার্সনের ইমিউন সিস্টেম এতটাই ড্যামেজড হয়ে যায় যে তার আরো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস বেড়ে যায় এবং তার CD4 সেল কাউন্ট অনেক কমে যায়। আর এই সময় কিন্তু পেশেন্টের ভাইরাল লোড বা শরীরে ভাইরাস অনেক বেশি থাকে এবং এই স্টেজে পেশেন্ট খুব ইনফেকশাস থাকে, একজনের থেকে আরেকজনের ট্রান্সমিশনের চান্স খুব বেশি। কিন্তু এখানেও একটা অদ্ভুত জিনিস যে এইচআইভির সিমটম, এইডস এর সিমটম কিন্তু খুব নর্মাল, মানে অন্যান্য কন্ডিশনের মতো, যেমন জ্বর হবে, যেমন তার সোয়েটিং হবে, তার গ্ল্যান্ড গুলো ফুলে যাবে, তার বহুদিন ধরে একটা ডায়রিয়া হতে থাকবে 1 মাসের বেশি, আস্তে আস্তে পেশেন্টের ওয়েট লস হবে, একটা সবসময় একটা তার দুর্বল একটা মনে হবে, নিজেকে দুর্বল, উইকনেস থাকবে। সুতরাং এই সিমটম গুলো কিন্তু আলাদা করে যে এইডস এর সিমটম আমরা চিহ্নিত করতে পারি না, এগুলো আর 5টা কন্ডিশনের মতোই খুব কমন। কিন্তু তার পেশেন্টের CD4 সেল কাউন্ট যদি আমরা করি, আমরা দেখব যে সেটা 200 এর তলায় চলে গেছে এবং এই স্টেজে শুধুমাত্র এইডস এর নয়, আরো অনেক ইনফেকশন সেই পেশেন্ট ডেভেলপ করে। আপনাদের একটা বলেছিলাম যে USA তে যখন 1981-এ ডায়াগনোসিস, মানে প্রথম ডাক্তাররা দেখলো যে কিছু ইয়াং হোমোসেক্সুয়াল মেলদের মধ্যে এক ধরনের নিউমোনিয়া পাওয়া যাচ্ছে এবং একটা স্কিন ডিজিজ পাওয়া যাচ্ছে, সেটার নাম ক্যাপোসি সার্কোমা। জাস্ট একটা ইন্টারেস্টের জন্য আপনাদের ছবি দেখাচ্ছি যে এইগুলো হচ্ছে স্কিনের ব্লুইশ রেড প্যাচ, ওভাল প্যাচ। এটা এক ধরনের ব্লাড ভেসেল ক্যান্সার, যেটা একসাথেও থাকতে পারে, আবার সিঙ্গেল লিশনসও হতে পারে। এটাকে বলা হয় ক্যাপোসি সার্কোমা। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে যেহেতু ওদের স্কিনটা ফেয়ার, তাই জন্য এটা অনেক বেশি করে রেকগনাইজ করা যায়। আমাদের যাদের স্কিন কমপ্লেক্সনটা ডার্ক, আমাদের ক্ষেত্রে এত প্রমিনেন্টলি দেখা যায় না, কিন্তু এটা খুব কমন একটা স্কিন লিশন যাদের এইডস হয়। আর একটা বললাম যে ওরাল ক্যান্ডিডা, ক্যান্ডিডা হচ্ছে একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন। এইডস পেশেন্টসদের কিন্তু অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনের মধ্যে খুব কমন হচ্ছে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। মুখের মধ্যে এরকম সাদা সাদা প্যাচ, দেখুন গোটা মুখের মধ্যে এরকম সাদা সাদা প্যাচ, এটা একটা কন্ডিশন যেটাকে বলা হচ্ছে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। এটা কিন্তু একটা খুব কমন অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন ইন এইডস। ক্যান্ডিডা কিন্তু নর্মালি আমাদের মুখে থাকে, তাতে কিন্তু কোনো ইনফেকশন হয় না, কিন্তু যখনই আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা ড্যামেজ হয়, আমরা ইমিউনো কম্প্রোমাইজড হয়ে যাই, তখন কিন্তু এই ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস খুব কমন পাওয়া যায়। তাহলে এই যদি আমরা চিত্রটা দেখতে পাই, একটা পেশেন্ট যার বহুদিন ধরে ওয়েট লস হচ্ছে, তার উইকনেস হচ্ছে এবং মুখের মধ্যে এই লিশন, তখন কিন্তু আমাদের ডেফিনেটলি মনে রাখতে হবে যে এটা একটা এইডস হতে পারে এবং সেই পেশেন্টের ইমিডিয়েট টেস্টিং এবং ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। তাহলে আমি জানবো কি করে, হাউ ডু আই নো দ্যাট আই হ্যাভ এইচআইভি ইনফেকশন? একমাত্র রাস্তা হচ্ছে টেস্টিং ফর এইচআইভি ইনফেকশন। নিজের স্টেটাস জানতে হবে, কেননা আমার টেস্টিং করার পর যদি পজিটিভ হয় তাহলে যে অ্যাভেলেবল ট্রিটমেন্ট, যার নাম অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, সেটা নিতে হবে। আর একটাই অসুবিধে যে বিভিন্ন সময় স্টেজ 1-এ যেরকম বলেছি যে তাতে নর্মাল একটা ফ্লু লাইক ইলনেস থাকে, ইনিশিয়াল যখন ইনফেকশন হয় তখন পেশেন্ট নিজে বুঝতে পারে না, কিন্তু সে অন্যদের কিন্তু ইনফেকশনটা স্প্রেড করতে পারে। তো আমাদের ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, এটাও আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস যে অনেকেই 1 in 4 people who do not know that they have HIV infection. যাদের যাদের মনে হবে যে একটা রিস্কি বিহেভিয়ার আছে, তাদের কিন্তু টেস্টিং করে নিজের স্টেটাস জেনে নেওয়া উচিত। এবার আমাদের দেশের যে টেস্টিং পলিসি সেটা করে ন্যাকো, যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা অর্গানাইজেশন, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। তারা আমাদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি বলে দিয়েছে
টেস্টিং করার এবং গাইডলাইনও দিয়ে দিয়েছে সেই সব টেস্ট কন্ডাক্ট করার এবং তার রেজাল্ট ইন্টারপ্রিট করার। যে কোনো ল্যাবরেটরি যেখানে এইচআইভি টেস্টিং হয় সব ল্যাবরেটরিতে ন্যাকোর দেওয়া গাইডলাইন ফলো করতেই হবে, এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। আর যে কোনো পেশেন্ট যে যাবে তার টেস্টিং এর জন্য টেস্টিং এর আগে এবং পরে একটা কাউন্সেলিং করতে হবে। কাউন্সেলিং এর কি ইম্পর্টেন্স, যে পেশেন্টকে একটা অ্যাওয়ারনেস করা, এডুকেট করা, কেননা এই ডিজিজটা আর 5টা ডিজিজের মতো নয়, এটার একটা ভীষণ বড় সোশ্যাল স্টিগমা আছে। সুতরাং সাইকোলজির দিক থেকে পেশেন্টকে মরালি বুস্ট করতে হবে যদি সে পজিটিভ হয়। যদি সে নেগেটিভও হয় তাও কাউন্সিলিং কেন দরকার, যে তাকে বলতে হবে যে এখন নেগেটিভ হয়েছে মানে সারা জীবনের মতো সে যে নেগেটিভ থাকবে সেটা নয়, তার রিস্কি বিহেভিয়ার কিছু করা যাবে না। এবং পেশেন্টের টেস্টিং এর আগে প্রায়র কনসেন্ট নিতেই হবে, এটা ম্যান্ডেটরি। ন্যাকো, দ্যাট ইজ ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, আমাদের বলেছে যে কোনো পেশেন্ট তার নিজের যদি কনসেন্ট না থাকে তাকে জোর করে এই এইচআইভি টেস্টিং করানো যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে হয় যে পেশেন্টকে আমাদের জোর করে কিছু টেস্ট করাতে হয় টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্যাট পেশেন্ট, তার জীবন বাঁচানোর জন্য। কিন্তু এইটা হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ কন্ডিশন বা ইনফেকশন যেটা পেশেন্টের কনসেন্ট নিতেই হবে বিফোর টেস্টিং, এটা ম্যান্ডেটরি। ইজ দেয়ার এনি কিওর ফর এইচআইভি? এখন পর্যন্ত কিন্তু এফেক্টিভ টোটাল কিওর পাওয়া যায়নি, কিন্তু এখন যেটা অ্যাভেলেবল যে ট্রিটমেন্ট সেটা দিয়ে এইচআইভি কে কিন্তু কন্ট্রোল করা যায়। তাহলে কি ট্রিটমেন্ট আছে? আমাদের সেই ট্রিটমেন্টের নাম অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি অর ART, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। সেটা যদি প্রপারলি নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট হেলদি থাকে এবং তার চান্স অফ ইনফেক্টিং আদার্স, অন্যকে ট্রান্সমিট করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু অনেক কমে যায় যদি প্রপারলি এই ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয়। এখন ট্রিটমেন্ট অনেকটাই অ্যাডভান্স, তাই এটার নাম HAART, হাইলি অ্যাক্টিভ অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ওষুধ আছে, শুধু আমি এটা দেখাতে চাই কেননা আমি আগে বলেছি যে একটা ইম্পর্টেন্ট এনজাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। তাহলে এই এনজাইমকে ইনহিবিট করে কিছু কিছু ওষুধ, নন নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটার্স, নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটার্স, প্রোটিয়েজ ইনহিবিটার্স, ফিউশন ইনহিবিটার। এইগুলো বিভিন্ন গ্রুপ অফ মেডিকেশনস যার মধ্যে অনেক ড্রাগস আছে। কম্বিনেশনে দেওয়া হয় 3টে বা তার বেশি, যাতে পেশেন্টকে আমরা ইনফেকশনের কন্ট্রোলে রাখতে পারি। একটা টার্ম আছে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। এটা ইউজুয়ালি যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছেন, যারা অকুপেশনাল এক্সপোজার হয়, যেমন নিডল স্টিক ইনজিউরি, ছুঁচ ফুটে যায়, পেশেন্টের রক্ত টানতে গিয়ে ডাক্তার বা নার্সের হাতে ছুঁচ ফুটে যায়, সেই পেশেন্ট এইচআইভি পজিটিভ। তাহলে হতেই পারে যে আমার যদি ঠিকমতো প্রোটেকশন না থাকে, গ্লাভস না থাকে, তাহলে সেটা ট্রান্সমিটেড হয়ে যায় ডাক্তার বা নার্সের। সেই ক্ষেত্রে এই পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিসেও অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ড্রাগ দেওয়া হয়, ইউজুয়ালি উইদিন 2 আওয়ার্স অফ এক্সপোজার। যে এক্সপোজারটা হয়েছে সেটা 2 ঘন্টার মধ্যে ড্রাগ শুরু করতে হয়। স্পেসিফিক ড্রাগস আছে, সেটা 28 দিন নিতে হবে। এটাকে বলে পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস। এবার একটু বলি যেটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে সায়েন্টিস্টরা অনেক কাজ করছেন, সবার অনেক ইন্টারেস্ট, এইচআইভি ভ্যাকসিনস। ভ্যাকসিনস কিন্তু এইচআইভি 4টে ভাগে ক্লাসিফাই করা হয়েছে: লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিনস, সাবইউনিট ভ্যাকসিনস, ডিএনএ ভ্যাকসিনস অ্যান্ড রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিনস। লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড যে ভ্যাকসিন, এটা কিন্তু ইনিশিয়ালি ভাবা হয়েছিল যে হাই লেভেল প্রোটেকশন দেবে, কিন্তু দেখা গেছে যে হিউম্যানে ইউজ করার সময় এটার অনেকগুলো সেফটি জায়গায় অসুবিধা হয়েছে। তাই জন্য লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন, অ্যাটেনুয়েটেড মানে কি না ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ লাইভ ভাইরাস, সেটার তার যে হার্ম করার ক্ষমতা সেটাকে তাকে অনেকটা ইনঅ্যাক্টিভেট করা হয়েছে।
কিন্তু তাতে দেখা গেছে হিউম্যানসে অতটা সেফ নয় বলে এই ভ্যাকসিন নিয়ে এখন আর কাজ হচ্ছে না। সেকেন্ড, সাব ইউনিট ভ্যাকসিন। সাব ইউনিট কথাটা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে এটা ভাইরাসের একটা ছোট পোর্শন বা একটা প্রোটিনকে ইউজ করা হয়। এই প্রোটিনটা ফরেন অ্যান্টিজেন হিসেবে হিউম্যান বডিতে কাজ করবে যখন ইন্ট্রোডিউস করা হবে হিউম্যান বডিতে। আর আমরা জানি যে কোনো ফরেন অ্যান্টিজেন আমাদের শরীরে গিয়ে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে সেই অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। তাহলে ভ্যাকসিনের কাজই হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি করা। তো যদি আমরা সেই ভাইরাসের একটা যে কোনো অ্যান্টিজেন, একটা যে কোনো পোর্শন অফ দ্য স্মল প্রোটিন আমি হিউম্যান বডিতে ইনজেক্ট করি, তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এইভাবেই ফার্স্ট এইডস ভ্যাকসিন ডেভেলপ করা হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ ইউজিং দিস সাবইউনিট কনসেপ্ট। আর ইম্পর্টেন্ট GP120 ভ্যাকসিন আপনাদের আমি এর আগে বলেছিলাম যখন আমি এইচআইভির প্রতি বলছি, তার মেমব্রেনে একটা অ্যান্টিজেন আছে ওভাল শেপড GP120। তো এই GP120 কি ফাংশন ছিল না, আমাদের ইমিউন সিস্টেমের কিছু ইম্পর্টেন্ট সেল আছে সিডি, সেই রিসেপ্টরের সাথে জয়েন করে এটা হিউম্যান সেলকে ইনভেড করতো, হিউম্যান সেলের মধ্যে ঢুকতো। তো আমি যদি এই GP120 অ্যান্টিজেনটাকে টার্গেট করে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি যেখানে এর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, তাহলে GP120টা সেটা হয়ে যাবে। তাহলে আর GP120 অ্যান্টিজেনটা CD4 রিসেপ্টরের সাথে যোগ করে আমার হিউম্যান সেলের ভেতরে ঢুকতেই পারবে না। যদি আমি তার ঢোকাটাই বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে তো আর তারপরে ফার্দার কোনো ইনফেকশন হবে না। এটা ছিল ফার্স্ট এইডস ভ্যাকসিন যেটা টেস্টিং হয়েছিল হিউম্যানসে, কিন্তু এখানেও কিছু কিছু ইস্যুস ছিল প্রোটেকশন দেওয়াতে, এফিকেসি ট্রায়ালে, তাই জন্য এইটা আর তারপর ফার্দার ডেভেলপ হয়নি। থার্ড এসেছে ডিএনএ ভ্যাকসিন। সেটা কি, সেখানে আমরা কপিজ অফ সিঙ্গল অর মাল্টিপল জিন ফ্রম দ্য ভাইরাসকে ইউজ করেছি। জিনস ফ্রম দ্য ভাইরাস সেটা কি করা হয়েছে না হিউম্যান জিনের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে। তাতে কি হয়েছে, একটা ফরেন অ্যান্টিজেন তৈরি হয়েছে এবং আমাদের হিউম্যান ইমিউন সিস্টেম সেই ফরেন অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করেছে। এটাই হচ্ছে ডিএনএ ভ্যাকসিনের প্রিন্সিপাল। কিন্তু এই ডিএনএ ভ্যাকসিন কখনোই এইচআইভি ইনফেকশন করে না, কেননা ভ্যাকসিনের মধ্যে সবকটা জিন ওই ভাইরাসের থাকে না। কয়েকটা জিনকে নেওয়া হয় ভাইরাসের এবং সেটা হিউম্যান জিনের সাথে ইন্টিগ্রেট করে বডিতে দেওয়া হয়, তাতে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এগেনস্ট দ্যাট ফরেন অ্যান্টিজেন। ফোর্থ এসেছে রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিন, যেটা নিয়ে এখন সারা পৃথিবীতে সায়েন্টিস্টরা কাজ করছে। রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিন, এটা মানে হচ্ছে এটা ডিএনএ ভ্যাকসিনের একই স্ট্র্যাটেজি, যে কয়েকটা জিনকে নেওয়া হয়, কিন্তু এটাকে ক্যারি করে কি জিনগুলোকে একটা মাছ হার্মলেস একটা ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস, যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে ভেক্টর। এই যে আমরা এইচআইভির কিছু কিছু জিনকে নিচ্ছি, সেটাকে ক্যারি করছে একটা ভেক্টর, সেটা একটা হয় একটা ব্যাকটেরিয়াম অথবা একটা ভাইরাস যারা কোনো হার্ম করে না, এবং তারপরে সেটা হিউম্যান জিনের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে এবং হিউম্যান বডি তখন তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। সায়েন্টিস্টরা মনে করে যে ডিএনএ ভ্যাকসিনের থেকেও এই রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিন অনেক বেশি স্ট্রং রোবাস্ট অ্যান্টিবডি রেসপন্স দিতে পারে। তাতে কি হয় যে ভ্যাকসিনটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়। তাহলে কি কি ভাইরাস আমরা অ্যাজ ভেক্টর ইউজ করেছি এখন পর্যন্ত? অ্যাডেনো ভাইরাস, পক্স ভাইরাস, আলফা ভাইরাস, যেমন ভেনিজুয়েলান ইকুইন এনসেফ্যালাইটিস ভাইরাস। এই ভাইরাসগুলোকে অ্যাজ ভেক্টর ইউজ করা হয়েছে ফর ডেভেলপিং রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিনস। তো এই চারটে এখন ভ্যাকসিন এইচআইভির আছে, ম্যাক্সিমাম কাজ হচ্ছে এখন রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিনস। এরপরে হচ্ছে ইউথ অ্যান্ড এইচআইভি এইডস, যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
অন দিস ডে, যেখানে আমাদের ইউথের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড দ্য রোল অফ ইউথ দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট। ইন ইন্ডিয়া যদি 15 to 29 ইয়ার্স এজ গ্রুপ দেখি, তারা কিন্তু পপুলেশনের 25% কম্প্রাইজ করছে, কিন্তু তাদের এইডস বার্ডেন যদি দেখি তাহলে পুরো পপুলেশনের 31% কিন্তু ইউথ। তার মানে হচ্ছে এই ইউথ কিন্তু ইয়াং পিপল, তাদের কিন্তু একটা খুব বড় রিস্ক আছে অফ গেটিং HIV ইনফেকশন। তো প্রথমেই আমরা কারা কারা হাই রিস্ক গ্রুপ বা ভালনারেবল গ্রুপ যদি দেখি, তাতে আমরা দেখতে পাবো যে ইয়াং পিপল তারা ইউজুয়ালি সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ হয় ডিউরিং adolescence, এবং কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় they have unprotected sex, সেখানে হাই রিস্ক বিহেভিয়ার আছে, যাদের কোনো প্রোটেকশন নেই ডিউরিং দেয়ার সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি। তারপরে দেখা গেছে যে ইন দ্য আন্ডার প্রিভিলেজ কান্ট্রি, আনএমপ্লয়েড যারা, আন্ডার এমপ্লয়েড বা দ্য মাইগ্রেন্ট ইউথ, একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে ট্রাক ড্রাইভাররা একটা স্টেট থেকে একটা স্টেট ট্রাভেল করছে। তারপরে হচ্ছে যে ইয়াং পিপল হু আর আইভি ড্রাগ অ্যাবিউসার্স, যারা আইভি ড্রাগ নিচ্ছে এবং তারা তাদের নিডল সিরিঞ্জ শেয়ার করছে, এই কারণেও তাদের হাই রিস্ক বলা হচ্ছে। স্ট্রিট চিলড্রেন, যারা রাস্তায়, যাদের কোনো, যেসব চিলড্রেনদের যাদের কোনো প্রপার শেল্টার নেই, তারা আস্তে আস্তে এইসবে এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজে, এবং আলটিমেটলি তাদের এই ইনফেকশন হচ্ছে। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে কি কি রিস্ক আছে HIV ইনফেকশন হওয়ার এবং কি কি উপায় আছে নিজেদের প্রোটেক্ট করার, এই সম্বন্ধে কিন্তু এই ইউথ বা এই ইয়াং পপুলেশনের খুব বেশি ইনফরমেশন নেই। তার মানে তাদের আইডিয়া নেই, তাদের নলেজ নেই এবং তাদের অ্যাওয়ারনেস নেই। এটা দেখা গেছে যে বায়োলজিক্যালি ফিমেলস, ইয়াং ফিমেলস, তাদের কিন্তু HIV ইনফেকশনের চান্স অনেক বেশি। তার একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে বাই দ্য এজ অফ 18, 50% মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, এবং আর্লি ম্যারেজের জন্য তাদের আর্লি একটা এক্সপোজার হয় ডিউ টু সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এবং তাই জন্য তাদের কিন্তু একটা চান্স অফ HIV ইনফেকশন বেড়ে যায়। শুধুমাত্র HIV নয়, দেখা গেছে যে মেয়েদের কিন্তু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড আর যত ইনফেকশন আছে সেটাও কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল এমনই মেয়েদের স্ট্রাকচার যে তারা কিন্তু এক বেশি রিস্ক দ্যান বয়েজ। তো সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ তো শুধু HIV নয়, আরও অনেক সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ তাদের হয়, এবং there has been a lack of knowledge বা correct information also regarding HIV transmission. অনেক ইয়াং পিপলের এই আইডিয়া নেই, এবং এই নিয়ে কোনো আলোচনা করাকেও তারা মনে করে যে এটা একটা খারাপ ব্যাপার, এটা একটা ট্যাবু মনে করে, যার জন্য তারা তাদের মনের যে কনফিউশন বা মনের যে ডাউটস, সেইগুলো কারোর সাথে কথা বলে ক্লিয়ার করতে পারে না। দেখা গেছে যে অ্যাট রিস্ক হওয়ার কারণ কিছু কিছু আছে, যেমন আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, যেখানে দেখা গেছে যে ইউথের মধ্যে কন্ডম ইউজ রেট কিন্তু অনেক কম। তারপরে আগেও বলেছি আইভি ড্রাগ ইউজ, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, এইগুলো কিন্তু এই ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে মানে এটা বেশি, মানে প্রপোর্শনটা বেশি। কিছু ক্ষেত্রে মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনার্স, এবং সেখানেও আনপ্রোটেক্টেড সেক্স একটা কারণ। হাই রেট অফ আদার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, অন্যান্য সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যেখানে হচ্ছে সেখানে তো HIV হওয়ার চান্সও আছে। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই পপুলেশন যাদের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন বেশি, তাদের মধ্যে কিন্তু HIVও বেশি। কিছু কারণ আমরা যখন মানে আমরা দেখতে গেছি, দেখা গেছে যে there has been a lack of awareness about HIV prevention. এই যে অ্যাওয়্যার হওয়া, যে কি করে আমি নিজেকে HIV এই সম্বন্ধে ইয়াং জেনারেশনে সেরকম ধারণা নেই। They have limited access to an education about condoms. বারবার বলছি আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি,
এইটা কিন্তু একটা ভেরি বিগ ফ্যাক্টর, এবং তাদের কিন্তু এই যে নিজের প্রোটেকশন, এই যে ইউজ অফ কন্ডমস, এইগুলো সম্বন্ধে আইডিয়া নেই বা তাদের অ্যাক্সেস নেই। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য থার্ড ওয়ান, লো এইচআইভি টেস্টিং রেটস। যখন তাদের এক্সপোজারও হচ্ছে তখন তারা ইনফেক্টেড কিনা সেটা জানার জন্য তাদের টেস্টিংও কম হচ্ছে, তাদের সেই টেস্টিং ফ্যাসিলিটিতে তারা অ্যাক্সেস পাচ্ছে না, লেস অ্যাক্সেস টু কাউন্সিলিং, টেস্টিং অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার। টেস্টিং হচ্ছে না বলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে না, ডায়াগনোসিস হচ্ছে না বলে তারা সেই ট্রিটমেন্টটা নিতে পারছে না। সুতরাং পরপর দেখতে গেলে যে অ্যাওয়ারনেস থেকে শুরু করে ট্রিটমেন্ট অবধি কোনোটাই ইয়াং জেনারেশন অ্যাক্সেস করতে পারছে না। এই রিস্কটাকে কমানোর জন্য কিছু কিছু বিহেভিয়ারাল স্ট্র্যাটেজিস আমাদের নিতে হবে। প্রথম হচ্ছে তাদের ইনফর্ম করতে হবে কি কি রিস্ক আছে উইথ আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এবং এই প্রোটেকশনগুলো কি কি নিতে হয় প্রথম তাদের জানাতে হবে। টকিং উইথ দেয়ার পার্টনার অ্যাবাউট সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন অ্যান্ড এইচআইভি। এই ইয়াং জেনারেশন তাদের যখন পার্টনার হচ্ছে তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে যে টেস্টিং করার দরকার আছে দুজনেরই বিফোর দেয়ার এনি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এবং প্রপার প্রোটেকশন নিতে হবে ইন কেস অফ এনি ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ। রিডিউসিং নাম্বার অফ সেক্সুয়াল পার্টনার্স, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মাল্টিপল সেক্সুয়াল পার্টনারের জন্য এইচআইভি ইনফেকশন অনেক বেড়ে গেছে। এবং অ্যাভয়েডিং অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাবিউজ, আইভি ড্রাগ অ্যাডিকশন, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে ডেফিনেটলি কমাতে হবে, তাহলে কিন্তু এইচআইভি। সো WHO আমাদের বারে বারে বলেছে যে it is very important to look after your sexual health. So unprotected sex কখনোই করা যাবে না, and it is very important, like responsible citizens of this country, young generation has to protect, নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হবে এবং পার্টনারকে প্রোটেক্ট করতে হবে, শুধু এইচআইভি থেকে নয়, ইভেন ফ্রম আদার সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে ইউজুয়ালি ডাক্তার আর নার্সদের মধ্যে দেখা যায় যে একটা ইনফেক্টেড পেশেন্ট থেকে তাদের হয়ে যায়, কিন্তু তার এই ইনজুরিতে কিন্তু বেশি চান্স হওয়া হেপাটাইটিস বি 30% চান্স, হেপাটাইটিস সি 3% চান্স, আর এইচআইভির কিন্তু 0.3% চান্স। আমরা কিন্তু প্রথমেই হয়তো এইচআইভির কথা ভাবি, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে নিডল স্ট্রিক ইনজুরি থেকে কিন্তু হেপাটাইটিস বি, এটাও একটা ভাইরাল ইনফেকশন, এটার থেকে হওয়ার চান্স অনেক বেশি। নিডল স্টিক ইনজুরি হলে ইমিডিয়েটলি সেই জায়গাটা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে ইমিডিয়েটলি একটা মেডিকেল হেল্প নেওয়া উচিত, টেস্টিং করা উচিত ফর বোথ হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি অ্যান্ড এইচআইভি। কেননা কার থেকে নিডল স্টিক ইনজুরি হয়েছে তার কি স্টেটাস আমরা তো জানি না, সুতরাং সেখানে সেই টেস্টগুলো করাতে হবে। স্টিগমা উইথ এইচআইভি, এটা কিন্তু আমি বলেছি যে এটা একটা সোশ্যাল স্টিগমা, এবং এই স্টিগমার জন্য, স্টিগমা মানে কি, যে এটা মার্ক অফ ডিসগ্রেস, যেন একটা ব্ল্যাক স্পট যার হয়েছে সেই পার্সনের, শুধু তার নয়, তার পার্টনার, তার বন্ধু বান্ধব, তার ফ্যামিলি, প্রত্যেকেরই যেন একটা ব্ল্যাক স্পট লেগে যায়। সোসাইটি এখনো এইচআইভিকে একটা স্টিগমা বলে মনে করে, এবং এই স্টিগমা আছে বলেই কিন্তু এখন পর্যন্ত ইয়াং পিপলের এইচআইভি প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট তার উপরে একটা নেগেটিভ এফেক্ট পড়ছে। কেননা স্টিগমা মানেই হচ্ছে সেই ইন্ডিভিজুয়াল ভাবছে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে হবে, কাউকে জানতে দেব না, টেস্টিং করলেই তো জানা যাবে, ডায়াগনোসিস হবে না, কিন্তু তাতে কি হচ্ছে যে তার ট্রিটমেন্টও হচ্ছে না, এবং সে কিন্তু একজনের থেকে অন্যজনে ট্রান্সমিট করতে পারছে। আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে সোশিও ইকোলজিক্যাল মডেল অফ হেলথ, একজন ইন্ডিভিজুয়াল তো সে একা বাঁচে না, একটা ইউথ সে একটা ইন্ডিভিজুয়াল, কিন্তু তার ইন্টারপার্সোনাল যে কমিউনিকেশন, ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, পার্টনার্স সবাই আছে, তারপরে তার ইনস্টিটিউশনাল একটা কমিউনিকেশন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ক প্লেস, যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছে, ক্লিনিক্যাল সেটিং, তারপরে আসছে কমিউনিটি, যে এরিয়ায় সে থাকছে তার সোশ্যাল কালচারাল ইনফ্লুয়েন্স কি, তারও একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে, অ্যান্ড লাস্টলি ডেফিনেটলি দ্য লোকাল, স্টেট অ্যান্ড দি
সেন্ট্রাল অর দি লস অ্যান্ড পলিসিস সবগুলোর ওপরেই কিন্তু এফেক্ট পড়ে। সুতরাং একজন ইন্ডিভিজুয়াল বেসিক্যালি কিন্তু তার এফেক্ট কিন্তু এন্টায়ার সোসাইটি এবং এন্টায়ার কান্ট্রির উপর পড়ছে। সো এই স্টিগমা রিডিউস করার জন্য কিছু সোশিও ইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, সেটা কিন্তু বিভিন্ন লেভেলে, মাল্টিপল লেভেলসে, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলসে, যাতে ইউথের সেলফ এস্টিম ডেভেলপ হয় সেই জন্য ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অ্যান্ড লিডারশিপ প্রোগ্রাম করা উচিত। নলেজ, প্রথমেই বলেছি, বারে বারে রিপিট করছি যে অ্যাওয়ারনেস এবং নলেজ ইনক্রিজ করতে হবে, যাতে ইউথ বা ইয়াঙ্গার জেনারেশন জানে কি করে এইচআইভি ট্রান্সমিশন হয়, কিভাবে এই ইনফেকশনটা প্রিভেন্ট করবে। ইন্টারপার্সোনাল লেভেল, সোশ্যাল সাপোর্ট, বন্ধু বান্ধবের থেকে একটা প্রোটেকশন পেতে হবে যে যদি কেউ ডায়াগনোসিস হয় এইচআইভি পজিটিভ বা ইনফেকশন আছে, তাকে সেই স্টিগমা থেকে তার বন্ধু বান্ধবরাই প্রোটেক্ট করতে পারে। ফ্যামিলির ক্ষেত্রেও তাই, এটা দেখতে হবে যে তার সম্বন্ধে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা অফেন্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেন ব্যবহার না করা হয়, শুধু তার সম্বন্ধে নয়, তার ফ্যামিলির সম্বন্ধেও। এবং আবার বলছি এডুকেশন, যে শুধু তাকে নয়, তাকে এবং তার বন্ধু বান্ধব গ্রুপকেও জানাতে হবে যে কিভাবে এই ডিজিজটা হয়, এই ট্রান্সমিশন কিভাবে হয়, এবং যদি হয় তাহলে তাকে কি ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। ইনস্টিটিউশনাল লেভেলেও বিভিন্ন জায়গায়, ইউজুয়ালি হেলথ ক্লিনিকে দেখা যায় যে স্টিগমা সম্বন্ধে জানতে গেলে একটা কোয়েশ্চেনিয়ার করে, পেশেন্ট সার্ভে করে স্টিগমার লেভেলটা কমাতে হবে। সেখানেও কিন্তু পেশেন্টের মধ্যে এডুকেশন, অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে। এবং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। তার মানে কি, যে পেশেন্ট যে পজিটিভ হয়েছে তার রিপোর্টটা আর 5 জনকে আমরা যে কোনো একটা হেলথ কেয়ার সেটিংয়ে জানাবো না, তার রিপোর্টটা শুধু সে জানবে এবং তার পার্টনারেরও যাতে আমরা দেখব তার পার্টনার ইনফেক্টেড কিনা। সুতরাং এডুকেশন শুধু অ্যাবাউট এইচআইভি ট্রান্সমিশন নয়, কিভাবে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হয়, তার প্রাইভেসি অফ দ্য পেশেন্ট মেনটেন করতে হয়, এটা সম্বন্ধেও জানাতে হবে। এবং লাস্টলি রুটিন এইচআইভি টেস্টিং করতে হবে, যাতে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং যারা পজিটিভ তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। কমিউনিটি লেভেল, সেখানে তো অনেক কিছু বলার আছে, আমি জাস্ট আউটলাইন করে যাব। কোলাবোরেশন বিটুইন অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনরা তাই ইয়াঙ্গার জেনারেশন বা ইউথকে সার্ভিস দেবে রিগার্ডিং এইচআইভি টেস্টিং। সেখানেও একটা স্টিগমা রিডিউস করার জন্য একটা ক্যাম্পেইন করতে হবে এবং স্টাফের কনফিডেন্সিয়ালিটি ওয়ার্ক প্লেসে মেনটেন করতে হবে, স্পেশালি ইন রুরাল এরিয়াস, গ্রামের দিকে এই অ্যাওয়ারনেস দিতে হবে যে পেশেন্টের বা যার হয়েছে তার প্রাইভেসিটা মেনটেন করা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য যারা এইচআইভি পজিটিভ পিপল তাদের ইনক্লুড করতে হবে, যারা এই ধরনের স্টিগমা রিডাকশন প্রোগ্রামে হেল্প করবে। এটা মিডিয়াতে ইউজ করতে হবে, মার্কেটিং ক্যাম্পেইনটাতে হেলথ এডুকেশনের থ্রু দিয়ে অ্যাওয়ারনেসটা বড় পপুলেশন রিচ করে, সো দ্যাট এভরিবডি ইজ এই ডিজিজ আমরা আর সোশ্যাল না, তাহলেই কিন্তু যাদের ইনফেকশন হয়েছে তারা ডায়াগনোসিসের জন্য এগিয়ে আসবেন এবং তাদের ট্রিটমেন্ট দিলে আমাদের সোসাইটিরই উপকার হবে। সো এখন হচ্ছে we have to test and treat, এবং এই নিয়ে গাইডলাইন National AIDS Control Organization, Government of India, and India through ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, যেটা হচ্ছে একটা সেন্টার যেখানে যে কোনো লোক তার নিজের ইচ্ছায় টেস্ট করাতে পারবে, তাকে সমস্ত রকম সাহায্য করা হবে যাতে সে তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ করতে পারে এবং এইচআইভি প্রিভেনশন এবং ট্রিটমেন্টের সার্ভিস সে পেতে পারে। এটা ইউজুয়ালি সব গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে আছে, কিন্তু হাই রিস্ক গ্রুপ যেমন প্রেগনেন্ট উইমেন, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন, টিবি পেশেন্টস অ্যান্ড এইচআইভি এইডস সিম্পটোম্যাটিক অ্যান্ড অ্যাসিম্পটোম্যাটিক পেশেন্টস, তাদের জন্য স্পেশালি করা হয়েছে। এটা ন্যাকোর একটা ইনিশিয়েটিভ, সো দ্যাট সবাই একটা হেলদি লাইফস্টাইল নেয় এবং ট্রিটমেন্ট পেয়ে ফার্দার ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি কে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। Counseling and testing are
very important for prevention and control of HIV/AIDS in this country. কাউন্সিলিংটা ভীষণ ভীষণ দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু টেস্ট হলেই হবে না, আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতেই হবে। যে টেস্ট করাচ্ছে তার রিপোর্টটা শুধু সেই জানবে, জানবে না। এটা আইসিটিসির একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যারা নেগেটিভ হচ্ছে তাদেরও কাউন্সিলিং করানো, যাতে তাদের রিস্কি বিহেভিয়ার কমায়, যাতে তারা নেগেটিভ থাকতে পারে। যারা পজিটিভ হচ্ছে তাদেরও কাউন্সিলিং করতে হবে একটা সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, যাতে তারা ট্রিটমেন্ট নেয় এবং উইথ প্রপার ট্রিটমেন্ট তারা হেলদি লাইফ লিড করতে পারে। এটা হচ্ছে যে কোনো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ বলুন, যে কোনো গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিতে আইসিটিসি সেন্টার আছে, সেখানে ফ্রি অফ কস্ট কেউ নিজে নিচ্ছে হতো, কিন্তু তার কনসেন্ট একটা কনসেন্ট যদি সে মনে করে টেস্টিং করতে পারে এবং সেই সেন্টারই তার পরবর্তীকালে ট্রিটমেন্ট কিভাবে সে নেবে গাইড করে দেবে। সো ন্যাশনাল ইউথ অ্যান্ড HIV/AIDS অ্যাওয়ারনেস ডে একটা আলাদা দিন করা হয়েছে 10th এপ্রিল, কেননা ইউথ এত বেশি এই ডিজিজ দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে। অ্যান্ড আলটিমেটলি আমাদের টার্গেট হচ্ছে যদি আমরা ইউথের মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা আনতে পারি, তাহলে আমরা আলটিমেটলি আমাদের পপুলেশন এইডসকে we will say no to AIDS and thus we will celebrate World AIDS Day on 1st December. 2019 থিম ছিল ending the HIV/AIDS epidemic community by community। একটা কমিউনিটি ধরে ধরে আমরা এটাকে ইনফেকশনটাকে শেষ করতে চেয়েছিলাম। এবং 2020 মেসেজ হচ্ছে ending the epidemic by resilience and impact। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের HIV কমিউনিটি, এরা they have always been very resilient, that is তারা তাদের সামনে যত বাধা বিপত্তি পুরোটাকে অতিক্রম করে আজকে এত দূর আসা হয়েছে যে আমরা আমাদের লাইফ সেভিং যে ইম্প্যাক্ট, তার জন্য যাদের ইনফেকশন আছে তারাও কিন্তু আজকে ডায়াগনোসিস এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটা হেলদি লাইফ লিড করতে পারছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের এই যে যত বাধা যত বিপত্তি এসেছে, আলটিমেটলি এটাকে ওভারকাম করতে হবে টু এন্ড দিস এপিডেমিক। এটাই আমাদের আশা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর পেশেন্ট হিয়ারিং। Hello. Lot of thanks and heartiest respect to Professor Dr. Heartiest respect to Professor Dr. Swagata Ganguly, MD, PhD, Head of the Department of Microbiology, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলকাতা। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। তো তিনি খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে আমাদের HIV সম্পর্কে, তার উৎস থেকে কিভাবে ছড়ায়, তার মেকানিজম কেন ছড়ায়, তার প্রভাব কি হতে পারে এবং তার মিটিগেশনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, আদতে তার কোনো ভ্যাকসিন, প্রপার ভ্যাকসিন আছে কিনা, এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আশা করি আমাদের পার্টিসিপেন্ট যিনারা আছেন, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আদার্স, তারা উপকৃত হবেন এই আলোচনা থেকে। তাই আমাদের ওয়েবিনার ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে, ওয়েবিনার অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে তিনাকে আবারও অসংখ্য শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ম্যাডাম, আপনার কাছে কিছু কোশ্চেন আছে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের পক্ষ থেকে। আমি কোশ্চেনগুলো বলছি। কিছু কোশ্চেন গুগল মিট চ্যাট বক্স, ইউটিউব চ্যাট বক্স, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট বক্স এবং মেল চ্যাট বক্স থেকে আমরা নিয়েছি কিছু সিলেক্টেড কোশ্চেন, কারণ অনেক কোশ্চেন আছে, তার মধ্যে কিছু আমরা নিতে পেরেছি।
এবং এক এক করে আমি ম্যাডামকে বলছি। ম্যাডাম, প্রথমে একটি কোশ্চেন আছে, হাউ লং ক্যান পিপল লিভ উইথ এইচআইভি অর এইডস? হাউ লং ক্যান পিপল লিভ স্মুথলি উইথ এইচআইভি অর এইডস? হ্যাঁ, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমি আগেই বলেছি যে এখন যে ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবল, যদি সেটা রেগুলার নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু পেশেন্ট, যে কোনো পেশেন্ট, তার ইমিউন স্টেটাস অতটা ড্যামেজড হয় না। সেখানে কিন্তু দেখা গেছে যে নর্মাল একটা তার বয়সের লোক যেরকম বাঁচে, সেই এআরটি নিলে সেই পেশেন্ট কিন্তু ততদিন বাঁচতে পারে, যদি না তার ইমিউন সিস্টেম হঠাৎ করে কোনো কারণে একেবারে কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়। হেলদি লাইফ সে লিড করতে পারে as long as the treatment is taken properly. যতদিন সে ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক নেবে, তার কিন্তু ইউজুয়ালি তার নর্মাল লাইফের মতোই সে লিড করতে পারে। Another important question we have taken it from mail chat box. Do HIV symptoms differ in women and men? Do No. HIV symptoms differ in women and men? না, ডেফিনেটলি নট। বাট ফিমেলসদের ক্ষেত্রে একটা তাদের যেহেতু একটা সিস্টেমটা একটু আলাদা, সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ফিমেলদের ইনফেকশন হলে একটা ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ হয়। সেটায় দেখা গেছে যে সেখানেও একটা ক্যান্ডিডা ইনফেকশন, যার কারণে এই ডিসচার্জটা হতে পারে। কিন্তু আদারওয়াইজ যেরকম ফ্লু লাইক সিমটমস বলেছি, ফিভার, ওয়েট লস, পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া, তার লিম্ফ গ্ল্যান্ডস ফুলে যায়, সেগুলো কিন্তু ফিমেলস এবং মেলস একই রকম হয়। Okay, madam. Another question, this has been taken from mail chat box also. Can HIV live outside the body? ইট ইজ এইচআইভি একটা ভাইরাস, সে কখনোই লিভিং সেল ছাড়া বাঁচতে পারে না। সেই জন্য সবসময় তার একটা লিভিং সেল দরকার হয় টু রিমেন অ্যালাইভ। সে এই লিভিং সেলের বাইরে কখনো বাঁচতে পারে না। Another question from the student of physiology of Bajkul Miloni Mahavidyalaya. How should parents talk to their children about HIV and AIDS? How should parents talk to their children about HIV and AIDS? পেরেন্টসদের পক্ষে অ্যাডোলেসেন্ট চিলড্রেনদের সাথে কথা বলা হয়তো ডেফিনেটলি অসুবিধে, কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে ভাইরাসটা যে বডি ফ্লুইড দিয়ে স্প্রেড হয়, এটা পেরেন্টসরা এক্সপ্লেন করতে পারে। এবং এই আইভি ড্রাগ ইউজ, যেটা স্কুলে গেলে এক্সপোজার হয়, সেইটা সম্বন্ধে পেরেন্টসরা অ্যাওয়্যার করে দিতে মনে হয় বন্ধুরা বললে একটা আইভি ড্রাগ ইউজ নিয়ে দেখা, সেটাই যেন একেবারে নো একটা পলিসি অ্যাডাপ্ট করে বাচ্চারা। এবং এখনকার স্কুলে ম্যাক্সিমাম স্কুলেই একটা সেক্স এডুকেশন ইউজুয়ালি দেওয়া হয়, সেই জন্য বাচ্চাদের অলরেডি একটা এজ থেকে এক্সপোজার হয়েই যায় যে প্রপার হেলদি সেক্সুয়াল লাইফ ইজ রিকোয়ার্ড। তো এখনকার বাচ্চাদের বাবা মা বলবে তবে তারা জানবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ ট্রু। এখন অনেক বেশি বাচ্চারা ইন্টারনেট এবং সব কিছুতে এক্সপোজড বেশি, শুধু বাচ্চাদের অ্যাওয়্যার করে দেওয়া যে এগুলোর এক্সপোজার যাতে না হয়। Okay, madam. Another question, although it has been well explained by yourself, but this question has been deposited by one participant. Can I get HIV from contact with my doctor, dentist, or other healthcare professionals? না, কন্ট্যাক্ট ইন দ্যাট সেন্স, দ্য কন্ট্যাক্ট হ্যাজ টু বি থ্রু বডি ফ্লুইডস, যেটা আমি আগেও বলেছি। মানে আমার ডেন্টিস্ট, তার হাতে ইউজুয়ালি সবাই আজকাল পেশেন্টকে গ্লাভস পরেই এক্সামিন করে, কিন্তু ইউজুয়ালি দ্য এক্সপোজার হ্যাজ টু বি, যেখানে আমার মেমব্রেন কোথাও রাপচার হয়েছে
যেখান থেকে ব্লিড করছে, শুধু সেখানেই যদি আমার স্কিন কোথাও ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, ব্রিচ অফ স্কিন হয়, সেই ইনফেক্টেড ব্লাডের কন্ট্যাক্টে এলে তবেই ভাইরাসটা স্প্রেড করে। কিন্তু যদি ডেন্টিস্ট ডক্টর এমনি এক্সামিন করছে তাতে কোনো স্প্রেড হয় না। এটা কিন্তু এয়ারবোর্ন নয়, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। Another question from one student, although he is unwilling to express his name, the question is such that can I get HIV from a human bite? From a human bite? Human bite will not transmit the disease because that will cause a rupture in the, যেখানে কামড়াবে সেখানে একটা ব্লিডিং হবে, কিন্তু যে কামড়াচ্ছে তার তো আর কোনো ব্লিডিং হচ্ছে না, বা তার স্যালাইভার সাথে কোনো কন্ট্যাক্টে এসে চান্স একেবারেই নেই, কেননা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে দাঁতের সাথে যাকে বাইট করছে তার। সুতরাং এখানে এক্সচেঞ্জ অফ বডি ফ্লুইডস কোথাও হচ্ছে না। Another question from Suman Giri, the student of the Department of Geography. ম্যাডাম, আপনি এডসের অনেকগুলি কোশ্চেন বলেছেন, বাট তার মধ্যে অনেকগুলি ভ্যাকসিনের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রপার ভ্যাকসিন কি যেটা নিলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারি? এডসের প্রপার ভ্যাকসিন কি? এডসের এখনো এফেক্টিভ ভ্যাকসিন যেটা হিউম্যান ট্রায়ালে সেফ হয়ে গেছে, সেফটি এফিকেসি ট্রায়াল পাস করেছে, এখনো কিন্তু আমাদের পাওয়া যায়নি। কিন্তু রিকম্বিনেন্ট ভাইরাস ভেক্টর ভ্যাকসিন যেটা আমি বললাম, বেশ কিছু এখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে চলছে। সুতরাং কোন ভ্যাকসিনটা বেস্ট এখনো কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। Okay, madam. Another question, does using alcohol or other non-injected drugs increase the risk of HIV infection? Does using alcohol or other non-injected drugs increase the risk of HIV infection? যে কোনো অ্যাবিউজ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হওয়ার চান্স বেশি। সেই ক্ষেত্রেই অ্যালকোহল অ্যাবিউজেও একটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিলেশন পাওয়া গেছে যে তাদের অ্যালকোহল ইউজ বেশি মানে তাদের একটা আনপ্রোটেক্টেড সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি হওয়ার একটা চান্স বেশি থাকে বলেই এইচআইভি ইনফেকশন হওয়ারও, যে কোনো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হওয়ার চান্স বেশি। Another question from one student, ম্যাডাম, আমরা যদি বাড়িতেই এইচআইভি টেস্ট করি তাহলে এটা কতটা অ্যাকুরেট বলে আপনার মনে হয়? বাড়িতে তো এটা করা সম্ভব নয়, এটা তো একটা টেস্টিং এর আলাদা একটা কিট আছে, একটা প্রসেস আছে, সেটা একটা মেডিকেল অর্গানাইজেশন যেখানে, যেটা আমি বললাম আইসিটিসি সেন্টার, সেখানে গিয়েই টেস্ট করাতে হবে। এই কিট বাজারে তো কিনতে পাওয়া যায় না। Okay, another question from one NSS volunteer, can HIV be passed through food, water or the air? ইট ইজ নট এয়ারবোর্ন নয়, এই ভাইরাসটা থ্রু এয়ার পাস করে না, ফুড ওয়াটারের থ্রু দিয়েও পাস করে না, এটা শুধু বডি ফ্লুইডস এর থ্রু দিয়ে স্প্রেড করতে পারে। Another question is such that, is there a link between HIV or AIDS medication non-adherence and psychological distress? হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই, যেটা আমি বললাম যে একটা সোশ্যাল স্টিগমা আছে, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল একটা এফেক্ট আছে, যে যার ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত তার মনে যদি এটা থাকে যে আমার পজিটিভ হয়েছে মানে আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, বা এটা আমার জন্য একটা সোশ্যাল স্টিগমা, আমার বাড়ির লোকজনের জন্য একটা সোশ্যাল স্টিগমা, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ঠিক মতো সে এই ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে না, বা যেভাবে এসে তার ড্রাগস নিয়ে যাওয়া উচিত সেটা সে নিচ্ছে না। তখন কিন্তু তার অনেক বেশি চান্স যে সে ট্রিটমেন্ট ফেলিয়ার হলো, এবং যে তো CD4 কাউন্ট আস্তে আস্তে ফল করবেই, এবং
ডেফিনেটলি তার একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্টের জন্য সে আরো ডিপ্রেশনে চলে যাবে। Another question from one student, how long can I wait before starting the treatment? ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করার আগে দরকার হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা। ডায়াগনোসিসে যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তখনই তার ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। নিজের মনে হলো যে একটা এক্সপোজার হয়েছে, প্রথম কাজ করতে হবে একটা আইসিটিসি সেন্টারে গিয়ে সেখানে নিজের টেস্টিং করাতে হবে, তারপরে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। Another question is from the student of zoology. This question is such that, can a woman who has HIV pass the virus to her baby or infant? হ্যাঁ, সেটা আমি বলেছি যে যখন সে প্রেগনেন্ট থাকবে সেই অবস্থায় ইনফেকশন যেতে পারে, অথবা যদি তার ইনফ্যান্ট ব্রেস্ট ফিড করে, ব্রেস্ট ফিডিং এর থ্রু দিয়ে ইনফেকশন হতে পারে, যদিও চান্স অনেকটাই কম, কিন্তু এই ইনফেকশনটা মাদার টু চাইল্ড সম্ভব। Another question from Arup Dinda. ম্যাডাম, বর্তমানে এই ঘরবন্দি জীবনে এডস কতটা প্রভাব ফেলতে পারে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এই যে আমাদের প্যান্ডেমিক, সেই প্যান্ডেমিকের মধ্যে যাদের এই ধরনের ইনফেকশন হয়েছে বা এক্সপোজার হয়েছে, তারা সেন্টারে গিয়ে টেস্টিং করা এবং ট্রিটমেন্ট নেওয়া, ডেফিনেটলি সেটা তো একটা এফেক্টেড হয়েছে অবশ্যই। সেই জন্যই আরো বেশি আমাদের ভাবতে হবে যে এই প্যান্ডেমিকে এইচআইভি এপিডেমিক কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, এটা কিন্তু আছে। সেই জন্যেই আজকের দিনে 1 ডিসেম্বর এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যাদের এরকম এক্সপোজার হয়েছে বা মনে হচ্ছে যে এইচআইভি হতে পারে, তাদের কিন্তু টেস্টিং করাতে হবে এবং দরকার হলে পজিটিভ হলে ঠিকমতো অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি নিতে হবে। Another question, and this is the last one from the chat box. ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি অনেক বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিভাবে এডস সম্পর্কিত সচেতনতা প্রচার করতে পারি? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমাদের সোসাইটি থেকে সুপারস্টিশন এখনো যায়নি, কিন্তু এই জন্যেই ইউথকে আরো বেশি অ্যাক্টিভ হতে হবে। ইয়াঙ্গার জেনারেশন, যেটা আমি বললাম যে থ্রু ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ, থ্রু কমিউনিটিজ, যেরকম স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এর থ্রু দিয়েই সমাজের মানুষকে সচেতন করতে হবে কিভাবে এই ডিজিজটা ট্রান্সমিটেড হয়, একে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, এবং বলে এটা যে একটা সোশ্যাল স্টিগমা নয়, এই বার্তাটাই বারে বারে আমাদের মানে থ্রু ভেরিয়াস মিডিয়া, এখন তো ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বেশি এফেক্টিভ, এর থ্রু দিয়ে প্রচার করে প্রত্যেকের নিজের ঘরে ঘরে করে তবেই আমাদের আছে তাদের মধ্যে থেকে আমরা কিছুটা এর স্টিগমাটা মুছতে পারবো। যদি ইয়াঙ্গার জেনারেশন অ্যাক্টিভ না হয়, কোনো দিন কিন্তু এই যে ট্যাবুটা আছে, এই যে সোশ্যাল স্টিগমাটা আছে উইথ এইচআইভি, কোনো দিন কমানো যাবে না, এবং তাতে কিন্তু প্রিভেনশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট প্রচন্ডভাবে এফেক্টেড হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপাতত আর আমরা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না, এই সঙ্গে আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব আমরা শেষ করছি। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন প্রফেসর ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, এমডি পিএইচডি, হেড ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলকাতা। ওয়েবিনার অর্গানাইজিং এবং ম্যানেজমেন্ট উভয় কমিটির পক্ষ থেকে আমরা অসংখ্য শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই ম্যাডামকে। থ্যাংক ইউ। Okay, madam. Next, we are at the end of this program, that means webinar. Now, this is the time of giving the vote of thanks from the end of our management committee and organizing committee. Now, I would request Dr. Sujit Ghosh. Dr. Sujit Ghosh, the NSS program officer of Unit 2 of Bajkul Miloni Mohabidyalaya, and also the assistant professor and head Department of Political Science, Bajkul Miloni Mohabidyalaya. Side by side, he is activated in the role of secretary of this webinar
Now I would request him to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everybody. Hello, I am audible. Hello. Yes, sir, you are audible. ওকে ওকে বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস এর 3টে ইউনিট এবং এনএসএস বিভাগ আইকিউসির উদ্যোগে আজকে যে 1 ডিসেম্বর বিশ্ব এডস দিবসে এক দিবসীয় স্টেট লেভেল ওয়েবিনার খুবই সফলভাবে অনুষ্ঠিত করা গেল। সেজন্য ওয়েবিনার কমিটির তরফ থেকে সবাইকে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ওয়েবিনারের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর স্বাগতা গাঙ্গুলি, এমডি, পিএইচডি, এইচওডি, ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি, নীলরতন সিরকার মেডিকেল কলেজ, কলকাতা। ম্যাডাম ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, সদা ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের আমন্ত্রণে পজিটিভলি সাড়া দিয়েছেন এবং এক তথ্য সমৃদ্ধ, মনজ্ঞ ও সাবলীল বক্তৃতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার এই তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা থেকে আমরা অনেক নতুন কিছু তথ্য খুঁজে পেয়েছি। আশা করি আমাদের অডিয়েন্স ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছেন ম্যাডামের এই তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের দ্বারা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অডিয়েন্সকে, যারা যথেষ্ট পেশেন্ট নিয়ে ম্যাডামের তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যটা শুনলেন। এবং ওয়েবিনার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাদের কাছে আবেদন রইল এই নবলব্ধ জ্ঞান সমাজে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ওয়েবিনারের পিছনে এটাই মূল উদ্দেশ্য, যে সমাজকে আরো বেশি সজাগ করতে হবে, সচেতন করতে হবে, এবং এনএসএস ভলেন্টিয়ার্স এবং অন্যান্য যারা অডিয়েন্স তাদেরকে সেই রোলটা প্লে করতে হবে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের চিফ প্যাট্রন অনারেবল অর্ধেন্দু মাইতি মহোদয়, যিনি আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির মাননীয় সভাপতি, এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের টিআইসি স্যারকে, যিনি সবসময় আমাদের এই ধরনের প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত মানুষজনকে যারা এই ওয়েবিনারকে সফল করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা নিয়েছি। অ্যাট লাস্ট বাট নট লিস্ট, বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের রুবিনকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ জিওগ্রাফি, এবং যিনি এই ওয়েবিনারের অন্যতম একজন জয়েন্ট কনভেনার। রবীন্দ্রবাবু তার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যেকটা ওয়েবিনারে, আমাদের কলেজের প্রত্যেকটা ওয়েবিনারকে খুব সফলভাবেই তিনি কন্ডাক্ট করছেন। তার এই অসামান্য দক্ষতার মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের ওয়েবিনার সেটাও শেষমেশ সফল হলো। সেজন্য আরেকবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার। ধন্যবাদ সুজিত দা। এই সঙ্গে শেষ হলো আমাদের আজকে